یہ پانی پھینک دیا گیا اور یہ پریشر کے ساتھ یہ بگا دیا. یہ دیکھیں کارکنوں پہ شدید پانی واٹر کینن سے پھینکا جا رہا ہے پریشر کے ساتھ. آگ بند کر کے کبوتروں کی طرح شاید آپ ہی زندگی گزار سکتے ہیں یہاں پر. دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو تماشے لگائے گئے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں علینا شگری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے. اب سے کچھ دیر پہلے تک کے مناظر جو اڈیالہ جیل کے باہر کے دیکھے جا رہے تھے، عوام ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، عمران خان صاحب کے سپورٹرز، وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر صبح سے ہی، اور دور دور سے لوگ آئے ہیں. خیبر پختونخوا سے زیادہ اس بار پنجاب سے جو لوگوں کی تعداد ہے وہ زیادہ بتائی جا رہی ہے. کچھ جو فوٹیجز دیکھی جائی تھی اس میں لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پہ اپنے سامان لے کر، کمبل، بسترے وہاں پر لے کر آئے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ جی جب تک ملاقات نہیں کروائی دی جائے گی تب تک وہاں سے ہلیں گے نہیں. گزشتہ روز ہی عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی 12 بجے رات تک کیا، ہم نے وہاں سے جانا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے اب آپ کے 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو ان کی فیملی سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے، جو کہ ایک قیدی کا بیسک رائٹ ہے ایز پر دا پاکستان پریزن رولز، ایز پر دا جیل مینول. ان کے وکلا کو روکا جا رہا ہے ان سے ملنے کے لیے. کسی بھی قیدی کا حق ہے یہ، آپ اس سے ملاقات سے روک نہیں سکتے. اور یہاں پر ایک بلیٹنٹ خلاف ورزی دیکھی جا رہی ہے، نہ صرف اس پریزن رولز کی، اس جیل مینول کی، بلکہ عدالتی احکامات کی، جو کہ متعدد بار عدالت یہ کہہ چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ یہ کہہ چکا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے، جو انتظامیہ ہے، جو جیل عملہ ہے، وہ ان ملاقاتوں کو یقینی بنائے. اچھی طرح چب رہا ہے، بات اتنی انہوں نے کیمیکل ڈالا ہے، وہ اتنی زور سے چب رہا ہے اس وقت کہ خوف کیا ہے. ایک طرف حکومت ہے جو کہ ہمیں ہر پریس کانفرنس میں، ہر ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ کہتی ہوئی اب سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے، لوگ اب ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان سے جلسے نہیں ہو رہے، ان کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں. تمام تر وسائل، تمام تر پولیس، تمام تر انتظامیہ، تمام تر حکومتی پوری مشینری ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا میں یہ چھوٹے چھوٹے مجمع اکٹھے کرے، اس قسم کی باتیں اب ہمیں وزراء کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کہ جی ان سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. پاکستان تحریک انصاف سے اوور ہائپ بیانات ان کے نظر آ رہے ہیں، ان کا سپورٹر گھر بیٹھ گیا ہے، ان کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں، پیپل ہیو لاسٹ آل دا ہوپ، لوگ ان کی کال پر باہر نہیں نکل رہے ہیں، دیر از نو وے آؤٹ، بند گلی میں یہ پھنس گئے ہیں، ڈیڈ اینڈ میں چلے گئے ہیں. ان کو انسائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، یہ کہہ کر کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے، عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے وکلا، ان کے پارٹی لیڈرز، ان کے پارٹی ورکرز، وہ پہلا ہی ناکہ جو جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ جگہ جگہ اس پورے رستے میں ناکے لگائے گئے ہیں کہ اس ویئر سے کہ لوگ جو ہیں وہ بس آگے نہ بڑھیں کسی بھی صورت میں، اور باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں پر روکا جاتا ہے اور اکسایا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ پہلا ہی ناکہ عبور نہیں کر سکے، یہ پہلا ہی ناکہ، جی ہم نے بھی بڑی صحبتیں برداشت کی، یہ تو پہلا ہی ناکہ نہیں عبور کر سکے. ان کو انسائٹ کیا جا رہا ہے، پرووک کیا جا رہا ہے کہ یہ آگے بڑھیں، یہ خلاف ورزی کریں، یہ قانون ہاتھ میں لیں، یہ جو قانون ہے اس کے خلاف جائیں، یہ انتظامیہ سے ٹکرائے، یہ پولیس سے جو ہے وہ جھگڑیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی اسٹریٹجی آپ دیکھیے کہ وہ بالکل وہ پرامن رہنا چاہتی ہے. وہ ہر طریقے سے جس قسم کے اس کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طرح کی آبسٹیکلز ان کے ساتھ کریٹ کی جا رہی ہیں، آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایسی کوئی بھی حرکت ہم ایسے نہیں کریں گے، نہ ہم ایسی کوئی نیت سے ہم وہاں پر آ رہے ہیں. صبح سے ہی نظر آ رہا تھا کہ جی چیک پوسٹ کے باہر آپ، اور مجھے ترس بھی اس بات پہ ضرور آ رہا ہے کہ اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی فیملی، وہ 3 بہنیں پہ صرف یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی ہمیں ہمارے بھائی سے ملنے دیا جائے. دنیا بھر کی نظریں اس وقت آپ اڈیالہ کے باہر مرکوز کروا دیتے ہیں صرف اور صرف اس قسم کے آبسٹیکلز کریٹ کر کے. آج وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب میرے پروگرام میں تھے اور میں ان سے یہ سوال کر رہی تھی کہ عطا طاہر صاحب، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ان کے جلسے ناکام ہیں، ان کے لیے لوگ باہر نہیں نکل رہے، ان کی کال پہ اب کوئی نہیں سن رہا، لوگ جو ہیں وہ ساری امید ہار چکے ہیں، ان کی کوئی بھی نہیں سن رہا، ان سے جلسے ہو نہیں پا رہے، یہ چھوٹے چھوٹے مجمع مشکل سے کر پا رہے ہیں، تو اتنی کیوں پھر آبسٹیکلز کریٹ کی جا رہی ہے؟
کرنے دیں ان کو جلسہ یہ جہاں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں, ملنے دیں ان کو عمران خان سے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آپ یہ جلسے اور عمران خان کو نہیں جوڑ سکتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر جو ہے نہ پریس کانفرنسز چل پا رہی ہیں, نہ ٹی وی ٹاک شوز چل پا رہے ہیں, نہ کوئی بھی بیانیہ چل پا رہا ہے, نہ کوئی سیاست چل پا رہی ہے. ہر طرح سے ہر شعبے میں جو ہے وہ عمران خان اب اتنا حاوی ہو چکا ہے, کیونکہ آپ نے بنا دیا اس طرح کی سچویشن کہ جہاں پر پورے دنیا بھر کی نظریں اسی معاملے پر اٹکی رہے. اور آج بھی اسکائی نیوز پہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو آ چکا ہے, اور آج میرے پروگرام میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اب آپ سوچ لیجئے جس سے آپ گیج کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو فیکس آمدنی ہے, جو تعلیم کا شعبہ ہے, اور اس میں جو آپ اقدامات آپ کو لینے چاہیے, جو صحت کا جو اس وقت ایک معیار ہے, اور جو جس قسم کے اقدامات اس میں ہونے چاہیے صحت کے شعبے میں, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اس کی رینکنگ جو سامنے آتی ہے اس میں 190 ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے 168, 168 پاکستان کی رینکنگ ہوتی ہے, نظر آتی ہے. اور آپ کے جو ریجنل جو پیئرز ہیں, آپ کے جو دو ممالک ریجن سے کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ ہے بنگلہ دیش اور بھارت, دونوں 135ویں نمبر پر ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. پاکستان کا اب ان گروپ آف کنٹریز میں آپ کا شمار ہو رہا ہے کہ جن کو ریفرنس کیا جاتا ہے سب سہارن افریقہ سے. سو یہ آپ کی کوئی حالت ہو گئی ہے. اور آپ کا ایک زمانے تک جو ہے وہ حفیظ پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 90s تک آپ بہت اچھی آپ کی کارکردگی تھی, آپ بڑا اچھا پرفارم آپ کی اکانومی کر رہی تھی, اور اس کے بعد سے جو حالت ہمیں نظر آ رہی ہے, آپ کی جو فیکس آمدنی ہے اس کا آپ حال دیکھ لیجئے, جو کہ بھارت سے کہاں تو زیادہ ہوتی تھی. اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ بھارت سے آپ فیکس آمدنی جو ہے وہ 40% کم ہو چکی ہے. سو اس قسم کے یہ نمبرز کا سامنے آنا ہر گزرتے دن یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کیا ہم ملک کی معیشت کو بہت سٹیبلٹی کی طرف لے گئے, ہم نے ملک میں سرمایہ کاری کو بہت فروغ دے دیا ہے, ملک میں سرمایہ کار جو ہے وہ آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہو کہ جو آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, جو کہ آپ نے ایک جو 2023 کی جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کا ایک جو ہدف سیٹ کیا ہے وہ 20% تک کا ہے, اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ریکارڈ لو 13% سے یہ ڈپ کرنے والی ہے, نیچے جانے والی ہے یہ آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. اور آپ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی عوام اور سب کا ٹرسٹ ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ, آئی ایم ایف کا ٹرسٹ ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ, اور ملک میں جو ہے وہ بہت معیشت مستحکم ہو گئی ہے. حالات آپ کے یہ ہیں کہ پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں, اور حتیٰ کہ جو پاکستان میں ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ بزنس گروپس اپنے جو سارے آپریشنز ہیں اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, ریپ اپ کر رہے ہیں, اور دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ایک بات ہونی چاہیے. نہیں, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج 16 دسمبر ہے اور آج سے 11 سال پہلے اے پی ایس کا سانحہ جو ہے وہ افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا, جس میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے. اور اس واقعے کے بعد ہم ساروں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے تمام جو پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پر آئے, ایک یونیفائڈ سٹانس کے ساتھ. ہم نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیتے ہوئے دیکھا, ایک بڑے ٹھوس اور ایک عزم کے ساتھ بنایا گا کہ ہم اس ٹیررزم سے نمٹیں گے, ہم اس دہشت گردی کی افریت کو ایلیمنیٹ کر دیں گے, دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں گے. اور آج پھر جب دہشت گردی جو ہے اس کی ریسرجنس ہمیں ملک میں نظر آ رہی ہے, سر اٹھا رہی ہے, بلوچستان, خیبر پختونخوا, ملک کا کوئی کونا جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے دہشت گردوں سے. جس طرح میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں, یہ سکیٹرڈ ہے پورے پاکستان میں. انڈیا جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پے در پے اس قسم کی اٹیکس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اسپانسر کر رہا ہے, فائنانس کر رہا ہے. لیکن ایسے میں بھی ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں جی؟ ہماری پرائیورٹیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ, سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, بیانیہ بنانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے پورے دنیا بھر میں.
दिखाएंगे हम कि कैसे हमारा दुश्मन जो है वो तो हमारा सियासी ओपोनेंट है, तो हमने इसी तरह से कुछ पूरी दुनिया को दिखाना है। दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है, जो कि हमने जिस बयानिए को रद्द करना है, जिस बयानिए को हमने उसको चैलेंज करना है, उसको गलत साबित करना है, और उसके लिए अपने डायस्पोरा को जो बाहर ममालिक में बैठा हुआ है उसको इंगेज करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, काउंटर करना है ये इंडिया के फेक नैरेटिव को। लेकिन हम तो यहाँ पर मसरूफ हैं आए दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, अपने बयानात में। हम तो सिर्फ जी बताना चाह रहे हैं कि ओ जी एक 9 मई हुआ था, पंजाब के जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के मलिक अहमद खान साहब, हु इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल फिगर, सपोजिटली उनका जो उनका रवैया होना चाहिए वो एक न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि जी आज भी जो वो बात कर रहे थे तो उसमें वो अगेन पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। वो कहते हैं आप किसको बेवकूफ समझ रहे हैं अपने ओपोनेंट को मुखातिब करते हुए? आप कहते हैं हम शोधा की तकरीम करते हैं, आप शोधा के जनाजे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं शोधा के मुजस्मों पर आप डंडे बरसा रहे हैं। इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी कि आप फौज की मरकजी क़यादत को टारगेट करें। सो आपने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना है, आपने कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना कि जहां पर आप एक हेल्दी एक एटमॉस्फेयर में आप एक नेशनल हमें डिस्कोर्स होता हुआ देखें। हम अभी कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है केपी हाउस इस्लामाबाद में 20 और 21 दिसंबर को। वो चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें इसका हिस्सा बने और मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की तरफ आए आप। अब मैंने यही सवाल आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब के सामने रखा कि तारड़ साहब आपको कोई एतराज़ तो नहीं? और आप चूंकि अभी तक तो नून लीग को बुलाया भी नहीं गया, उन्होंने कहा जी ये सारे चले हुए कारतूस है। अब ऑल्दो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में जितनी जमातें हैं, ये जो तारड़ साहब कह रहे हैं कि चले हुए कारतूस है, ये तो पीडीएम में सब साथ बैठे थे। तो कहते हैं जी मैं क्या कहूँ अब इस बात पे, पीडीएम में सब साथ थे, तो जब तक आपके इंटरेस्ट की बात हो रही है तो वो ठीक है, लेकिन जब जहां आपके इंटरेस्ट से वो डाइग्रेस करेंगे, वो दूसरे साइड पे जो है वो चले जाएंगे, या वो एक राइट मुतालबा करेंगे, तो आप कहेंगे कि जी इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। सो आज हमें यही कुछ बताया जा रहा है। अब 9 मई से मुतालिक इंटरेस्टिंगली मैं आपको जरा कुछ चीजें सामने रखती हूँ। आज अंसार अब्बासी साहब की एक खबर थी, उन्होंने फाइल की हुई थी द न्यूज में। खबर ये थी कि जी वो 9 मई के हवाले से हमने तवातर से सुना कि जो हमें हुकूमत और हुकूमती वुज़रा बताते हुए आजकल ये बड़ा जोर पकड़ गया था ये बात बयानात में, और ऑन रिकॉर्ड अब ये सारी चीजें आ चुकी हैं कि जी ये नेक्सस था और 9 मई के वाकयात के पीछे इमरान और फैज थे। अंसार अब्बासी साहब अपनी खबर में आज बताते हैं कि आईएसपीआर ने तो कहीं भी एक्सप्लिसिटली जिक्र ही नहीं किया इमरान खान और फैज हमीद का कि ये दोनों इसके पीछे थे। इस नेक्सस की तो आईएसपीआर की जानिब से कहीं भी उनकी किसी भी पब्लिक स्टेटमेंट्स में सो फार इस बात का जिक्र नहीं था। मैंने आईएसपीआर की कुछ प्रेस रिलीजेस की मैं आर्काइव्स में गई और मैं ये भी आपके सामने रखती चलूं, मैंने ढूंढने की कोशिश की कि जी कहाँ, तो क्योंकि लास्ट जो प्रेस रिलीज आई थी 11 दिसंबर 2025 की, जिसमें ये सजा के हवाले से बताया गया था, उनके चार्जेस के हवाले से बताया गया था, उसका जो लास्ट पैराग्राफ था वही मेरे ख्याल से हुकूमती वुज़रा ने भी उसको ही एक अपने तौर पे इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें जिक्र था कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज दीगर मामलात। अब वो जो बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है, वो जो बाज दीगर मामलात थे उससे बज़ाहिर तो ऐसा लगा कि इन्होंने हुज़रा ने अपने तौर पे उसको इंटरप्रेट किया, हर की अपनी इंटरप्रिटेशन थी, और मोस्टली इन लोग ने उसको 9th में अस्यूम कर लिया और 9th में करके उन्होंने फैज और इमरान मिला के वो कर दिया। अब अंसार अब्बासी साहब दूसरे साइड की जो है वो जाहिर है मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं, उनकी खबर जो है वो बगैर किसी ज़राए के तो होती नहीं है। उन्होंने कहा आईएसपीआर ने तो कहीं जिक्र ही नहीं किया जी कि इमरान और फैज का नेक्सस था इस 9 मई के पीछे। अब ये 9 मई गले पड़ गया है हुकूमत के। फैज साहब तो इस चीज से निकल गए, लेकिन ये हुकूमत इसमें फंस गई है। किस तरह जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने अपनी ही स्टोरी में ये बताया कि उन्होंने अता तारड़ साहब से भी रुजू किया, कांटेक्ट किया। अता तारड़ साहब ने कहा आप आईएसपीआर से पूछें। आज मैंने अता तारड़ साहब से अपने प्रोग्राम में पूछा कि तारड़ साहब आप जब कहते हैं कि ये एक नेक्सस था,
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के दरमियान ये एक नेक्सस था और ये इसके पीछे ये 9 मई के वाक़यात के पीछे थे। तो क्या हुकूमत के पास कोई शवाहिद मौजूद है इसके? क्योंकि आप जब कह रहे हैं तो आपके पास कोई एविडेंसेस और शवाहिद तो मौजूद होंगे कि कौन था 9 मई के पीछे इन दोनों का हाथ था, मिली-भगत थी, वो मास्टरमाइंड्स थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, तो आपके पास कहाँ है सबूत? तो उन्होंने कहा जी सबूत हमारे पास, हुकूमत के पास नहीं होते, सबूत तहकीकाती इदारों के पास होते हैं। सो हुकूमत के हाथ खाली हैं, लेकिन हुकूमत के दावे चूंकि बहुत थे बड़े-बड़े, सो इसलिए हुकूमत फंस गई है माजरत के साथ। अब उनको प्रूव जरूर करना होगा कि ये मे 9 का जो नेक्सस है वो क्या बता रहा है। मैं जिस तरह से आपको बताई थी कि मैंने जब आर्काइव्स में मैं गई आईएसपीआर की प्रेस रिलीजेस के, तो मुझे 2024 के 10 दिसंबर की एक प्रेस रिलीज मिली जिसमें बताया गया था कि जी 12 अगस्त 2024 को फैज हमीद को जो है वो उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ था और बताया गया था वही चार्जेस जो 4 चार्जेस उन पे लगे थे उससे मुतालिक मेंशन करते हुए उसका जो पैराग्राफ था उसको मैं जरूर कोट करती चलूं। उसमें लिखा था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड इन इवेंट्स related to creating agitation and unrest leading up to multiple incidents including but not limited to 9th May 2023 incident for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interests is also being separately investigated. सो इसमें मेंशन किया गया था कि यहाँ इसमें जिन मामलात पर मजीद जो तहकीकात अलग से हो रही हैं उसमें मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं जिसमें 9 मई 2023 के वाकयात हैं, लेकिन सिर्फ उस तक महदूद नहीं है, उस तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे 1 साल बाद हम देखते हैं कि वो प्रेस रिलीज जिसमें सजा के हवाले से बताया जाता है फैज हमीद ने जो फेस की है, पर उसमें 9 मई का जिक्र नहीं किया जाता। अब इस 1 साल में जाहिर है ये हमें 1 साल की जो ये एक पेशरफ थी उसमें ये जरूर नजर आ रहा है इन 2 प्रेस रिलीजेस का मवाजना करते हुए कि 9 मई को जहां पर 1 साल पहले उस प्रेस रिलीज का हिस्सा बनाया जाता है, 1 साल बाद अगर उसमें से कुछ चीज नहीं निकल रही है या ये स्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि फैज हमीद और इमरान खान मिल के 9 मई के वाकयात के पीछे थे, तो उस 9 मई को निकाल लिया गया हालिया प्रेस रिलीज से। ये जरूर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरी नजर से जरूर गुजरा और ये इस प्रेस रिलीज का हिस्सा 9 मई को ना बनाना नेचुरली रिफ्लेक्ट्स के इसमें से कुछ खास निकला नहीं है और दीगर मामलात में इट कुड बी एनी अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज बट 9th में, क्योंकि 9 मई अगर होता तो इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन होता और आज अंसार अब्बासी साहब भी यही बता रहे हैं कि ना तो उसमें उस प्रेस रिलीज में इमरान खान का नाम है, ना पीटीआई का जिक्र है, ना 9 मई के वायलेंस का जिक्र है और ना ही फैज हमीद के कोई एक्शंस का जिक्र है उन इवेंट्स को लेके। सो हुकूमत के लिए अगरचे ये बड़ा एक मुश्किल बन चुका है और साथ साथ जहां पर मैंने कहा कि इमरान खान साहब के बेटों ने एक तरफ अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बेटे जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उनको अब ऐसा लगता है कि उनके वालिद साहब से को वो नहीं देख सकेंगे। इस हवाले से वो खदशे का इजहार कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अलार्मिंग और पेनफुल एक रियलिटी है कि जहां पर बेटों को ऐसा लगे कि वो उनके वालिद साहब जेल में हैं अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस और एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनका होना। ऑल्दो हुकूमत ये कहती है कि जी वो चिया सीड्स खाते हैं, उनका नाश्ता बड़ा तगड़ा होता है, वो बड़े उनको उनके मर्जी का जो है वो खाना दिया जा रहा है, वो एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मीटिंग्स को जब आप रोकते हैं दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक एंड रेजेस कंसर्न्स। इसके अलावा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने अब से कुछ देर पहले कहा था कि अडियाला जेल के बाहर जो है वो लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, चारों तरफ से जो है वो अंधेरा कर दिया गया है चारों तरफ और बज़ाहिर तो सलमान राजा साहब ने जिस तरह से कहा कि लग रहा है कि कोई ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अता तारर साहब ने मेरे प्रोग्राम में आज ये भी कहा कि जो यूएन की स्पेशल रैपोर्टर जो कि जिनकी स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, शी इज अ स्पेशल रैपोर्टर ऑन टॉर्चर यूएन की, तो उन्होंने कहा कौन सा ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल का कोई बयान आ गया है, सो वी पे नो हीड, मतलब वो कहते हैं कि जी हम कोई संजीदगी से नहीं लेते हैं। मैंने कहा आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं, तो वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो
अब इसी तरह से मामलात को चलाया जा रहा है और हुकूमत परहैप्स दे आर नॉट बॉदर्ड, दे डोंट सीम बॉदर्ड, बट लेट्स होप कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुलाना, कौमी कॉन्फ्रेंस का बुलाना और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी अब तक सो फार नज़र आ रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रीच आउट करना, दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि जहाँ पर हुकूमती जमातों को रीच आउट किया जा रहा है ताकि वो सारे आए और जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसको उसके हवाले से गुफ्तगू हो, उसमें से एक सोल्यूशन निकालने की तरफ आया जाए और बेहतर अंदाज में मुल्क की मामलात को आगे बढ़ाने की तरफ कोई एक वे आउट निकालना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।